ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ कहिए कि बैटरी का बल्ब है। और दूसरी चीज़ बेटा ये तो नज़र आ रही है, की कहने हैं इसनों, ये सैल है। हुण एक छोटी जी मैं क्रिया करदा। तुसीं देखो इस बल्ब दे नाल ये दो तारां लगियां होईयां, एक इत्थे तार लगी है, एक जो इसदी आह वाली धात दी टोपी आ इस दे नाल तार लगी आ। हुण ये तारां दे जो दो सिरे हन, मैं इन्हां नूं इस सैल दे नाल लगाउणा। तां देखो किस तरह लगावांगे असीं एक तार नूं इत्थे लगा दिंदे आ, और जदों ही मैं दूसरी तार इत्थे लगाना तो देखो बच्चों की होया, बल्ब जग पिया। मैं तार हटा दिना, बल्ब बंद हो गया, फिर लगाई, बल्ब अपना जगन लग पिया। तो बच्चों ये असीं इस बल्ब नूं जगाउण दे लई एक ढंग वरतिया कि जो इस दियां ये दो तारां ने, जदों असीं इस सैल दे इन्हां दो सिरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लगाउने आ, साडा बल्ब जग पैंदा है। तो बच्चों ये सारा कुछ असी जो वेख रहे हाँ, क्रिया नूं वेख रहे हाँ, ये बारे पढ़न लगे हाँ। तो बच्चों ये साडा 7वीं का पाठ 14 बिजलई धारा अते इस दे प्रभाव, ये बच्चों असी पाठ पढ़ना है। पर बच्चों पाठ दे विच कुछ क गल्लां सानूं दोबारा रिपीट कराइयां गईयां ने, दोहराइयां गईयां ने, क्योंकि ये बच्चों सैल बारे, बल्ब बारे काफ़ी कुछ असी 6वीं क्लास दे विच पढ़ चुके हैं। उही चीज़ां नूं थोड़ा जिहा असी दोबारा रिपीट करना। हुण बच्चों असी शुरू करते हैं इस बल्ब तो। ये जो बल्ब है, इहनूं बच्चों असी अगर बनाउणा होवे किस तरह बनावांगे। देखो तुहानूं ये नज़र आ रहा है कि इस तरह इस दा उपर गोल सिरा, हेठां असी ये जो धात की टोपी आ, और इत्थे करके इस तरह एक थोड़ा जिहा उभार जिहा बनिया हुंदा है। जिस तरह तुसीं इत्थे वेखोगे कि ये एक छोटी जी टोपी जी बनी हुई है, उभार बनिया है। और इहदे विच इस चीज़ मैं थोड़ा जिहा वड्डा करके दिखाउणा। देखो इहदे विच इस तरह एक थोड़ा जिहा इस तरह स्प्रिंग बनिया हुंदा है। ते बच्चों बल्ब है, ये बारे असी 6वीं विच पहलां पढ़ चुके हैं। और तुहानूं याद आ गया होएगा कि जो ये सिरा है, ये बल्ब का एक टर्मिनल है। मैं शब्द बोलिया टर्मिनल। और जो इहदा धात का एक खोल है जो तुहानूं नज़र आ रहा वाला, ये बच्चों बल्ब का दूसरा टर्मिनल है। तो यदा मतलब बल्ब दे विच दो टर्मिनल होए, एक ए वाला और एक ए वाला। हुण बच्चों ये जो सैल है, अक्सर असी आम इस सैल नूं वेख लैंदे आ, बैटरी विच पैंदा है, जां जिस तरह किते गैस गीज़र हुंदा है उहदे विच पैंदा है। इसदा छोटा रूप आ देखो, इस तरह का ये सैल है। ये अपने रिमोट दे विच पैंदा है, जां छोटियां छोटियां टार्चां हुंदियां उहदे विच पैंदा है। हुण बच्चों अगर मैं सैल नूं इत्थे बनाउणा होवे, असी रफ चित्र किस तरह बनावांगे कि असी दिखाउने आ जी, ये साडा सैल है, बिल्कुल फ्री हैंड बच्चों असीं इहनूं बनाउने आ। और बच्चों आ इस तरह तुसीं देखो एक टोपी जी इहदे उपर बनी हुंदी आ देखो, ये टोपी बनी है। और आम तौर पर तुसीं वेखिआ ना कि जिधरले पासे टोपी हुंदी आ, उधर इस तरह तुहानूं स्क्रीन ते शायद नज़र आए, जमा का निशान पाया हुंदा है। भाव कि इत्थे जमा का निशान, इत्थे घटाओ दा। और असी 6वीं पढ़ चुके हैं कि बच्चों इनू भी असी सैल का टर्मिनल, ये शब्द है टर्मिनल, इनू भी असी कहना टर्मिनल। पर की करांगे, इधर जमा लिखिया हुंदा है, इसनूं बच्चों असी धन टर्मिनल कह देना। और ये वाला जिहड़ा है, ये साडा ऋण टर्मिनल होएगा। और जदों भी बच्चों असी बल्ब जगाउणा है,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਲਬ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲਬ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲਬ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਦਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਇਹ ਬਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਲੰਘੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਜਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲਈ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਬਿਜਲਈ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਜਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲਈ ਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ ਹਨ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਲਈ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋੜਕ ਤਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋੜਕ ਤਾਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋੜਕ ਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਜੋੜਕ ਤਾਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਠ 14 ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਕ ਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਸੈੱਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਬੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੱਚੋ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਰਿਣ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਣ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਟਰਮੀਨਲ ਔਰ ਰਿਣ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਧਨ ਫਿਰ ਰਿਣ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬੈਟਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬਿਜਲਈ ਘਟਕ ਜੋ ਬਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਬਲਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ, ਬਲਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲਈ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਓ 2 ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਦੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਆਫ ਸਥਿਤੀ ਸਵਿੱਚ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜੋੜਕ ਤਾਰ ਹੈ।
और इस सैल बारे तुहानूं दस चुकिया मैं कि अगर इस दे पिछे होर एक सैल बना दिंने आ इस तरह, तो फिर बच्चों असी इसनूं की कहांगे, बैटरी कहांगे। तो इस तो बाद बच्चों असी बिजलई सर्किट बारे पढ़ते हाँ कि बिजलई सर्किट की चीज़ है। देखो शब्द आ गया बिजलई, तो यदा मतलब है तो कोई बिजली वाली चीज़ ही। अगे शब्द आ गया सर्किट। जो बच्चे असीं शुरुआत की सी, तुहानूं याद है कि मैं किस तरह चित्र बना के तुहानूं विखाया सी कि मान लो ये साडे कोल एक बल्ब है, जिस तरह बेटा बिल्कुल असीं रफ एक चित्र बनाउने आ कि समझाउणा होवे कि बल्ब नूं जगाउण लई असीं की करांगे। इत्थे बच्चों फिर मैं तुहानूं सैल विखाया सी इस तरह, असी इस तरह एक धात की टोपी इस तरह विखाती सी कि साडा जमा है घटाओ है। फिर बल्ब जगाउण लई असीं की कीता, दस्सिया कि एक तार नूं असीं इत्थे ला दईए, दूसरी तार नूं इत्थे ला दईए। तो इंज करके बच्चों असीं ये चित्र नाल समझा दिता। बच्चों भाव ये कि असीं इस तरह एक चित्र बना के अपनी गल नूं समझा दिंदे हाँ कि असीं की दसना चाहुंदे हां। पर बच्चों ये इसदा सही ढंग नहीं है। ये असीं एक चित्र रूप में तो चीज़ विखा सकते हाँ, पर जो बच्चों असीं इसनूं प्रतीक रूप में बनाउणा है तो फिर बच्चों असीं इसनूं किवें विखाउणा है। तो बच्चों पहलां ये वेखीए कि जो असीं इत्थे सैल विखाया है, बल्ब विखाया है, तारां विखाईआं हन, ये बेटा सारी चीज़ नूं असीं कहंदे हाँ सर्किट, बिजलई सर्किट। सर्किट कोई होर एक वस्तु नहीं है, ये बेटा जो असीं एक प्रबंध बनाया है, सैल लाया, तारां लाईआं, बल्ब लाया, इनू सारे नू मिला के बच्चों असीं सर्किट कहने हाँ। जिस तरह की बड़ी छोटी जी उदाहरण है, साइकिल असीं देखते हाँ। हुण साइकिल दे विच बच्चों उसके दो पहिए हुंदे हन, उत्ते काठी हुंदी है, हैंडल हुंदा है। तो असीं एक अगर चीज़ नूं हत्थ लगाउने हाँ तो वो उसका कोई ना कोई भाग हुंदा है, पर असीं सारे नूं की कह दिंदे हाँ, साइकिल कह दिंदे हाँ। इस तरह बच्चों इत्थे सैल विखाया, तारां विखाईआं, ये बल्ब विखाया, ये सारे प्रबंध नूं असीं कह दिंदे हाँ बिजलई सर्किट। हुण बच्चों बिजलई सर्किट नूं अगर असीं प्रतीक रूप में विखाउणा है तो किस तरह विखाउणा है, तो उहदे वास्ते बच्चों असीं की करना है, सब तो पहलां जो साडा बल्ब है उसनूं असीं किवें विखाउणा है। तो देखो असीं बल्ब तो बच्चों शुरू करते हाँ। देखो इस तरह घुंडी बनाई और इसनूं अगे कर दिता, और बच्चों इहदे उपर असीं एक ये चक्कर बना दिता है। ये बच्चों बल्ब विखाउण दा तरीका है। इसनूं बच्चों असीं सोहना करके फुट्टे नाल जिथे जरूरत पैंदी है बनाउणा है। और बच्चों जो जोड़क तारां हन उसनूं बच्चों असीं बिल्कुल सीधा सीधा विखाउणा है। जो साडी कापी दीयां लाइनां हुंदियां हन वो बड़ा सानूं फायदा करदियां हन, उहदे उत्ते ते लाइनां मारनियां हन। तो बिल्कुल बच्चों सीधियां लाइनां, इस तरह बिल्कुल सीधियां। और इत्थे बच्चों असीं अपना सैल इस ढंग नाल असीं विखाउणा है। देखो बच्चों इस तरह सैल दा प्रतीक बनाउणा है। अगे जाके फिर बच्चों असीं इहदे विच स्विच भी विखावांगे। और ये साडी मर्जी है कि असीं अपने सर्किट नूं चालू हालत विच विखाउणा है जां बंद। अगर असीं इसनूं बच्चों बंद विखाउणा चाहुंदे हाँ तो असीं जो अपना स्विच है उसनूं ऑफ स्थिति विच। तां बच्चों इस तरह असीं अपने इस पाठ दे विच बिजलई घटक और उन्हां दे प्रतीक उन्हां बारे पढ़िया, और फिर बच्चों असीं बिजलई सर्किट बारे पढ़िया सी। तां बच्चों तुसीं की करना है कि जो ये अपना पाठ है इस दे बच्चों जो पहले 2 पेज हैं इन्हां नूं बड़ी चंगी तरह तुसीं पढ़ना है। 172 नंबर पेज तक एक एक शब्द नूं बच्चों तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है। जो बिजलई घटकां दे प्रतीक हैं उन्हां नूं बच्चों तुसीं बना के वेखना है। बिजलई सर्किट है उन्होंने सोहना करके बना के वेखना है और मैनूं भी विखाउणा है।